আমরা গতদিনে ব্যাটারি সম্বন্ধে পড়েছি, এবার আমরা সার্কিট সম্বন্ধে জানবো। তো সার্কিটের বিষয়টা কিরকম বা সার্কিটটা কিভাবে হয় সেটা আমাদের তার আগে একটু জানা দরকার, যে সার্কিটের ব্যাপারটা কিরকম হচ্ছে। তাহলে আগের দিন আমরা দেখেছিলাম একটা ব্যাটারি থাকবে, ব্যাটারির সঙ্গে যদি আমরা বাল্বকে যুক্ত পারি তাহলে সার্কিট হয়। চলো আসো দেখি আমরা কি পদ্ধতিতে এটা হয়ে থাকে। Hello! What's going on, young scientist? Hi, I'm trying to make an electric circuit. Electric circuit? Wow! Have you learned that in school? Yeah, a little bit. I have learned that the simplest complete circuit is a piece of wire from one end of a battery to the other. Yes, an electric current can flow in the wire from one end of the battery to the other. But nothing useful happens. The wire just gets hot and the battery goes flat. You are right. To do something useful with electric current, we need to put an electrical component into the circuit, such as a bulb, that can use the current to make something happen. Very good. You already know quite a lot. Now, let's learn some more. When electric charges move in a wire, we say that an electric current flows in the wire. It's like the way a current of water flows in a river. Yeah, it is like a constant flow of electrons through something. When a wire is connected to each end of the battery, electrons begin to flow from negative to positive. Yeah, from minus to plus. And this flow of electrons is called current. Now look at this. Hey, there is no battery in this. Yeah, if there is no battery, no electricity will flow. So, the first condition for the flow of electricity in a circuit is that there should be something to make the electrons flow. Now look at this second circuit. What is missing? Oh, the circuit is not complete. Correct. This is an incomplete circuit. You need a complete path for the current to flow in. This is called an electric circuit. So, you need some power source like a cell or a battery, and you need full circuit for electric charge to flow. Yeah, here it is. Look at my circuit. It has a battery and two bulbs, and it is complete with wires. Yeah, it is very good. This kind of circuit is known as simple or series circuit. Oh, so if this is a simple circuit, is this something called complex circuit? There are two kinds of circuit, series and parallel. So mine is a series circuit. Can you tell me about parallel circuit? Hold on, my scientist brother. Let's first learn how to draw a circuit on a paper. Oh, it's so simple. You need to make a picture of a battery and the bulb. Yes, it is very simple. But in science, there are symbols for everything. Like for bulb, you draw a symbol like this. Oh, then you need to draw two, as my circuit has two bulbs. And then the symbol for a cell is like this. Oh, just two lines? Now we need to draw lines. To make a circuit, we draw straight lines which take turn at right angles. Now my circuit is complete. It looks so beautiful. Like I told you, this is known as series circuit. Can you remove the wire from one side of the first bulb? Oh no! Both bulbs have gone off. What happened? Everything was in the series. When one part of the series was removed, the circuit becomes incomplete and therefore the current stops flowing. That is why both bulbs stopped working.
দেখো বুঝতে পেরেছো, যদি আমরা ব্যাটারিকে রিমুভ করে নিই তাহলে কিন্তু এই সিস্টেমটা চলবে না। তাহলে ব্যাটারিটাকে থাকতে হবে অবশ্যই। আবার ব্যাটারি আছে অথচ আমরা কানেকশনটাকে যদি বিচ্ছিন্ন করে দিই তাহলেও হবে না। তার মানে ব্যাটারির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হবে যে বাল্বের, তবেই কিন্তু সেটা জ্বলবে, না হলে জ্বলবে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমি যদি একটার বদলে দুটো বাল্ব জ্বালাতাম তাহলে আলো আস্তে জ্বলতো না জোরে? তাহলে আলো অবশ্যই জোরে জ্বলতো। আর যখন একটা আলো জ্বালাচ্ছি তখন কিন্তু আলোটা কি হচ্ছে, আস্তে জ্বলছে। This is the problem with series circuits. Suppose if one bulb gets fused, all bulbs will go off. Is there no use for this kind of circuit? We use this type of circuit in Christmas or Diwali lights. One small bulb after another. But if one of the bulbs goes off, all lights will go off. And yes, there is another disadvantage also. If you will keep increasing the number of bulbs in this circuit, the light of each of the bulb will get dimmer than before. Are there any benefits from this kind of circuit? There are two benefits. One, it uses less amount of wires, and the second advantage is that if you want a warning that one of the components in the circuit has failed, then the series circuit is used. Now I understand all about this simple circuit. Can you make a parallel circuit? Oh yes, let's make a parallel. আচ্ছা, প্যারালাল সার্কিটটা নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব না, কারণ প্যারালাল সার্কিটটা আলোচনা করলে তোমাদের অনেকে বুঝতে অসুবিধা হতে পারে। তো সেই জন্য এখন আমরা প্যারালাল সার্কিটটাকে নিয়ে আলোচনা করছি না। প্যারালাল সার্কিট ছাড়া যদি তোমাদের কিছু জানার থাকে বা এই ভিডিও সম্বন্ধে তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, তোমরা আগে এটা বলো, তারপরে আমি আবার নেক্সটটা যে আলোচনা আছে সেই আলোচনাটা আমরা করব। ধরনের কানেকশন করলাম, একটা হচ্ছে সিরিজ কানেকশন, একটা প্যারালাল কানেকশন, অর্থাৎ শ্রেণী সমবায় আর সমান্তরাল সমবায়, এই দুটো জিনিস কিন্তু আমরা করলাম। এবার দেখো যে জিনিসটা আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি, এই ছবিটাকে দেখো, যে এই যে বাল্বগুলো জ্বলেছে, এ ছবি নম্বর এ তে দেখো কি বলছে, আলো জ্বলবে না আলো জ্বলবে না? জ্বলবে আলো? জ্বলবে না। জ্বলবে না। ছবি নম্বর বি তে জ্বলবে? জ্বলবে। ছবি নম্বর সি তে জ্বলবে না? জ্বলবে না। ছবি নম্বর ডি তে জ্বলবে না? জ্বলবে না। ছবি নম্বর ই তে জ্বলবে না। ছবি নম্বর এ তে জ্বলবে। এবার দেখো, এবার স্টপ, সবাই স্টপ। এবার দেখো, আমি যদি একটার বদলে দুটো ব্যাটারি লাগাতাম তাহলে কি হতো? একটার বদলে দুটো ব্যাটারি লাগালে বাল্বটা আরো বেশি জোরে জ্বলতো। কিন্তু এখানে মাথায় রাখতে হবে যে বাল্বের একটা ক্যাপাসিটি আছে। যদি দেখা যায় যে তুমি 10টা ব্যাটারি লাগিয়ে দিলে বাল্ব ফেটে যাবে। সুতরাং বাল্বেরও একটা ক্যাপাসিটি আছে যে আমি কতটা তাতে কানেকশন দেবো। সেই জন্য আমাদের বাড়িতে এটা উঁচু ক্লাসে পড়বে যে সংযোগ থাকে সেটা 240 ভোল্ট থাকে। সরাসরি এই যে কানেকশনটা, যেটা ট্রান্সফরমারটা এই জন্যই দেওয়া হয়, সেটাকে কনভার্ট করা হয়। নাহলে ওই যে হাই টেনশন তার আছে 26,000 ভোল্ট, ঠিক আছে, ওই যে আমাদের ইলেকট্রিক কারেন্ট যেটা যায়, অর্থাৎ যে আমাদের ট্রেনগুলো চলে, সেটা কিন্তু 26,000 ভোল্ট। সেটা সরাসরি আমাদের বাড়িতে যদি চলে আসতো কি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটতো। সেটাকে কনভার্ট করতে হয় যে আমার বাড়ির জন্য কতটা লাগবে, সেরকম বাল্বের ক্ষেত্রেও কতটা লাগবে সেটাকে আমাদের দেখে সেই কনভার্সনটা লাগে, সেই অনুযায়ী কিন্তু হয়। ওকে, এবার দেখো আমরা কতগুলো ছবি দেখতে পাচ্ছি যে কোনটাকে কি বলে বর্তনী আঁকার জন্য। দেখো এই সেলের একটা ছবি দেওয়া আছে, বড় দাগটা হচ্ছে পজিটিভ প্রান্ত বোঝায় আর ছোট দাগটা হচ্ছে নেগেটিভ প্রান্ত বোঝায়। ব্যাটারি হচ্ছে দুই প্রান্তের সেল কে বলা হচ্ছে ব্যাটারিটাকে এরকম ভাবে বোঝায়। এটা হচ্ছে সুইচের সাইন। তারপর দেখো সুইচ অন অবস্থায় সাইন থাকলে এরকম, অফ অবস্থায় থাকলে এরকম, আর তার হচ্ছে এরকম, আর ফিলামেন্ট বাল্ব হচ্ছে এরকম। তাহলে এই সিম্বল গুলো আমাদের জন্য খুব জানাটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। এবার আমরা একটা সার্কিটের ভিডিওর মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করি যে এটার মাধ্যমে আমরা এই একটা কমপ্লিট সার্কিট জানতে গেলে আমাদের কি কি জানতে হবে, তো সেটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি। We shall learn about the difference between cell and a battery, and also the symbols used in the electric circuit. In our previous classes, we understood how a small cell can make a bulb glow in a torch. Does that mean a small cell can run any appliances? No, not just other appliances. Even many bigger torches won't run on just a single cell. Why is it so? This is because different appliances may need different amount of energy to run.
Does that mean we have to make different types of cells for each kind of appliances? No. A few different types is okay, but we cannot have a specific type of cell for each and every appliances. That would be too impractical. Then, what should be done? Well, we can use multiple cells when we need more energy to run the appliances. You must have also seen a big torch that runs on 2 or 3 cells. But before we understand how to place multiple cells to make it work, let me clarify a confusion which is generally there. You must have heard many people saying, "My torch runs on battery," but we know that torch runs on cell. So, which one is the correct statement? Cell or battery? Are cell and battery the same things? Or is the battery more powerful than a cell? When more than one cell supply power to a device, that group of cells is a function. আচ্ছা, Same দেখো way, এটা আমরা the গতদিনকে negatives. পড়েছিলাম, এটাকে নিয়ে আমি আর করতে চাইছি না। আমরা সিম্বলটা নিয়ে একটু আলোচনা করব। এটা দেখো প্লাস এন্ড মাইনাস প্রিন্টেড অন ডিভাইস কারেক্ট প্লেসমেন্ট অফ সেলস। এটা আমরা গতদিন দেখেছিলাম। সেলস প্লেস সাইড বাই সাইড, আমরা এরকম ভাবেও কিন্তু সেলটাকে বসাতে পারি। আর কি দেখেছিলাম যে দেখো এই যে সেলগুলো থাকে একটা এই অবস্থানটা এরকম ভাবেও কিন্তু আমাদের হয়ে থাকে। আর কি দেখো প্লাস মাইনাস, এটা আমরা আগেই বললাম। এবার যে রিপ্রেজেন্ট হচ্ছে কমপ্লেক্স সার্কিট, এইভাবে আমরা করি। এটা কিন্তু একটা সিরিজ কানেকশন, প্যারালাল কানেকশন নয়। তারপর আমরা কি দেখতে পেয়েছি, যেটা আমরা একটা অন্য ভিডিওর মাধ্যমে বললাম, যে এই ব্যাপারগুলোকে এরকম ভাবে আমাদেরকে জানতে হবে। তাহলে এটা দেখো একটা সিম্পল সার্কিটের উদাহরণ। এই যে সুইচটাকে আমরা একটু আগে দেখলাম যে কিভাবে হচ্ছে, ঠিক আছে। তারপরে আমরা কি দেখছি যে সিম্বলস, এটা সিম্বলস দেখো ইউজড ইন সার্কিট কারেন্ট। সিম্বল কি ব্যবহার করা হয়, এই যে এই সিম্বলটা বাল্বের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। একটু আগে আমরা বললাম এই সিম্বলটা কিসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, বাল্বের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। Symbol. As we see, the symbol is simple. You can say it is a circle showing the filament. Next, the switch is like a gate opening and closing the circuit. So let us use a symbol for it too. Here we see the circuit is open using the switch. Now the circuit is closed using the switch. Lastly, let us use a symbol for cell. The cell has a positive and a negative terminal. So the symbol should show it too. Look, we have made a complete circuit using the symbols. See, now it is so quick and easy to draw the whole circuit. Say, now the circuit has 4 bulbs in it. It will be quicker to use symbols instead of the actual bulbs, right? What if many cells are there instead of just one? When we are using many cells, we have to use the symbols of the cell many times. বুঝতে পারছি That যে is এই a যে common. দুটো সেল যদি করি, তাহলে দুটো সেলটার জন্য এটা নেগেটিভ, এটা পজিটিভ, এটা নেগেটিভ, এটা পজিটিভ। এরকম ভাবে এটা কি অবস্থায় আছে, অফ অবস্থায় আছে। অন অবস্থায় থাকলে এটা জুড়ে যেত। এটা কিসের সিম্বল, বাল্বের সিম্বল। Sense. But is this the right way to represent? No. As the cell has a positive and negative terminal, we have to be careful that cell symbols are used properly with all the positive sides facing in a fixed direction. We have to দেখো be আগেরটা কি careful বলছিল that যে cell পজিটিভ সাইনগুলোকে ফিক্সড ডাইরেকশনে দিতে হবে। এইটাকে কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে, নাহলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে। with all the positive sides facing in a fixed direction. So now you know how a battery is formed. ওকে, তাহলে এটা আমরা মোটামুটি বুঝতে পারলাম যে এই যে সেলটা হচ্ছে বা সার্কিটটা হচ্ছে, এটা আমরা কিভাবে করতে পারি। আর এই যে আমরা সাইনটা দেখালাম, তাহলে এবার যদি আমাদেরকে বলা হয় যে একটা কমপ্লিট সাইন আঁকো, মানে সিম্বল আঁকো, তাহলে আমরা আশা করছি আঁকতে পারবো। তাহলে দেখো এরকম একটা হোয়াইট বোর্ডের মাধ্যমে আঁকি, তাহলে আমরা কিভাবে এটাকে আঁকতে পারবো। একদম সিম্পল একটা সার্কিট ধরো আমরা আঁকছি, তাহলে এটাকে এরকম আঁকতে পারি। ওকে, আবার দেখাচ্ছি দেখো।
এখানটা কিন্তু এরকম হলে হবে না, এখানটা যেরকম আছে সেরকমই আঁকতে হবে, কারণ ওটার মানে চেঞ্জ হয়ে যাবে। এই তাহলে এটা একটা আমার সিম্পল সার্কিট হলো, এখানে যুক্ত থাকতে হবে, যুক্ত না থাকলে এটা ভুল হয়ে যাবে আবার। তাহলে এটা ভাবে আমরা বুঝতে পারছি যে সার্কিটের ছবিগুলো কিভাবে স্যার আঁকতে হয়। এখানে সুইচ কোনটা? এখানে সুইচ আমি দিইনি, এখানে সরাসরি করলাম। এবার যদি সুইচের ছবি আঁকতে হয় তাহলে আমাকে ওই মাঝখানটাতে যেরকম আগের আমরা ছবিটাতে দেখলাম সেভাবে করলাম। ভালো প্রশ্ন করেছে যে সুইচের ছবি কোনটা। দেখো সুইচটা যখন অফ অবস্থায় থাকছে এটা হচ্ছে সুইচের সিম্বল, এটা সুইচ অফ। আর যখন সুইচ অন থাকছে তখন কি হচ্ছে, এরকম হয়ে যাচ্ছে, মানে এই দুটো পয়েন্ট এক হয়ে যাচ্ছে, এটা সুইচ অন হয়ে যাচ্ছে। তারের সিম্বল হচ্ছে এটা, আর বাল্বের সিম্বল হচ্ছে এটা। সেলটা খুব সাবধানে, সেলটাকে যখন আমরা আঁকবো, একটা সেল যখন থাকছে তখন এই আঁকছি, দুটো সেল যখন থাকছে তখন এই পজিটিভ নেগেটিভ প্রান্তটাকে ভালো করে বুঝে আমাদেরকে দিতে হবে, না হলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে। ওকে, বুঝতে পেরেছি আশা করছি সবাই। স্যার